कहानी है उस पुत दी जिस पुत ने जिंदगी दे विच बहुत ज्यादा मेहनत की पर जिवें ही उसने पढ़ाई की शुरुआत की तो मापिया के उत्ते लोग हसदे सी कि तुसी अपने पुत नूं पढ़ाउण दी बजाय खेतां दे विच काम करवाओ। यह पढ़न लिखण दे योग नहीं है पर फिर भी मापिया का मजाक उड़दे वेख तां पुत ने उस वेले जवाब नहीं दिता। तां जवाब उन्हां लोकां नूं उदों दिता जदों वो IPS अफसर बन गया। तो कहानी उस नौजवान की है जिसने लोगों को हासे का मजाक टांटिया का जवाब जिहड़ा है सख्त मेहनत करके ऑफिसर बन के दिता है। अज लोग उन्होंने सलाम करते ने ते सल्यूट मारते ने, धन्यवाद करते थकते नहीं है। कहानी है उस नौजवान की जिसने जिंदगी दे विच शायद उस पल दे उत्ते हिम्मत हार लई हुंदी, आख दिता हुंदा कि घर दे विच बहुत दिक्कतां ने, शायद मैनू इत्थे तक नहीं पहुंचना चाहिए, शायद आज मैं मेहनत नहीं करांगा। पर इस नौजवान ने सारियां दिक्कतां परेशानियां तो उठ के अपने भविख दा सोचिया ते नाल ही मेहनत की। मेहनत तो बाद कहंदे ने कि तुसीं एक कदम मेहनत दे वार वधांदे हो तो सफलता आप चल के थोड़े कोल आंदी है। तो उस तो बाद इस तरीके दे नाल नौजवान दे नाल हुंदा है। UPSC की परीक्षा इस नौजवान दे वल्लों पास की जाती है। एक कहानी है उस अफसर की जिसका नाम है प्रहलाद सहाय मीना, जिन्हों ने ऑफिसर तो बने ने, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी ने, जिन्होंने पढ़ के बहुत सारे नौजवान अज के समय दे विच UPSC टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो नाल ही जदों भी डिमोटिवेट होंदे ने, इन्हां दी कहानी सुनते हैं तो उस तो बाद जोश ते जज्बा पूर्ण तौर पर उन्हां विच भर जाता है। ਤਾਂ IPS बनना लगभग हर विद्यार्थी का, हर उम्मीदवार का सुपना हुंदा है, पर इस सुपने नूं साकार करन दे लई सख्त मेहनत ते कुर्बानियां दी लोड़ हुंदी है। अज असीं तुहानूं IPS अफसर प्रहलाद सहाय मीना दी कहानी दस्सण जा रहे ने, जो इस मेहनत अते कुर्बानी दे नाल अफसर बने ने। IPS अधिकारी प्रहलाद राजस्थान दौसा जिले के छोटे जहे पिंड आबानेरी तहसील रामगढ़ दे एक किसान दे पुत्र ने। उन्हां दे परिवार को 2 विगे जमीन सी जिस विच घर दा गुजारा चलना बहुत ज्यादा औखा सी, इसलिए पिता जी दूसरे दे खेतां दे विच सांझी खेती करके परिवार दा गुजारा चलाउंदे सी ਅਤੇ स्कूल की छुट्टी तो बाद उस सीधा खेतां दे विच जाके काम करदा सी। फिर वापस आके शाम नूं घर दे विच भी अपनी जड़ा माता नाल काम करवाना ते नाल ही थोड़ी बहुत दिहाड़ी करनी ते वापस आके अपनी पढ़ाई नूं शुरुआत करना। इसी तरीके दे नाल करदे करदे 10वीं ते फिर 12वीं हो जाती है। 12वीं तो बाद जदों इम्तिहान तो बाद गर्मियां दी छुट्टियां हुंदियां है तो नौजवान यूनिवर्सिटी पढ़न दीयां तैयारियां सोचते ने उसके साथी, पर यह सोचता है कि हुण मैं करा तां की करा। +2 दे विच भी जदों 10वीं पास हुंदी है उस टाइम इस नौजवान ने रखनी सी साइंस, पर फिर भी जदों रिश्तेदारां ने ताने मेणे मारे कि घर दा गुजारा औखा चलदा है तो इन्हां ने रखनी है नॉन मैडिकल, फीसां भरियां नहीं जाणियां ते बाद विच इन्हां ने इत्थे ही रुलना है। लोग मजाक उड़ा के हस के जांदे सी, पर प्रहलाद दे वल्लों किसी भी लोगों का जवाब जिहड़ा है गल दा ओह गुस्से दे विच आके नहीं सगों मेहनत करके दिता गया। तां उस वेले परिवारिक हालातां नूं देखदे होए उन्हां दे वल्लों जिहड़ा है आर्ट्स स्ट्रीम जिहड़ी है चुनी जाती है। +1 2 दे विच आर्ट्स करन तो बाद उन्हां ने जिहड़ी है ग्रैजुएशन पास कीती। तां उस वेले उन्हां दे दिमाग दे विच आया क्यों ना मैं अगे होर मेहनत करा तो शायद इस जिंदगी नूं बदल सकता है। जदों 12वीं जमात का नतीजा आया तो उस विच 71% अंक लैके स्कूल का टॉपर बन गए, पर हुण तरजीह बदल चुकी सी। हुण सब तो पहला नौकरी की लोड़ सी, क्योंकि परिवार की आर्थिक हालत अजिही नहीं सी कि जिस दे नाल उन्हां दा घर वधिया चल सके। जयपुर दे विच किराए दे उत्ते कमरा लैके होर पैसा कमा सका। उस समय उसके एक दोस्त ने सुझाव दिता कि वह राजस्थान कॉलेज जयपुर दे विच अगे की पढ़ाई करना चाहता है, इसलिए उसने परिवारक मैंबरां नूं पुछया, क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक हालत इन्नी मजबूत नहीं सी। पर उस समय उन्होंने उसे मेहनत की जिहड़ी हिम्मत की ते माता पिता जिन्हां ने कहा है कि पुत्र जिथे मर्जी पढ़ो। फिर वह जयपुर चला गया तो राजस्थान कॉलेज विच दाखला लिया। उसकी कामयाबी पिछे सब तो वड्डी भूमिका माता पिता की ही है, क्योंकि लोग तो हसते सी पर माता पिता ने यह गल कही है कि मेहनत तेन खुद करनी पवेगी ते जिंदगी दे विच जे अगे वधना है तो अपने पैरों ते ही तेन वधना पवेगा। परिवार दे वल्लों मदद बहुत घट ही मिलेगी आर्थिक तौर के उत्ते, पर
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਭਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। BA ਦੂਜੇ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ LDC ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ BA ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਈ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ UPSC ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕੰਬਾਈਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਕੇ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 4 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਂ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ UPSC ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਇਮਤਿਹਾਨ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਅੰਕ ਲਏ ਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ UPSC ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UPSC ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ IPS ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ, ਕਾਲਜਸ ਫੀਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ,
ਸੌਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗੋਲ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।